Tây ta này vô ròn tây khmái rồi xe thà cổ rúp nấu sầm nê nâng cá sấu chỉ điều nụ đáp vào plei tới thế đôi trong chui cá pia phò và giỏi thải nè và nó không chỉ brief tha MOU sai sẽ buồn đấy cứ tàu ban rọt mặt tây cái xuông cá bò tê thay chụp môi nâng rọt tây cái xuông cá bò tê khmái nâng nâu tí krong nâu tê Brunei nâng có cái ban cầm nọt phải chạy chun màu rọt tây cái xuông cá bò tê khmái hai thá cái nâng chụp rồi nhờ miền cá lục MOU lấy sai sẽ buồn hơi rồi dùn là cá ní hỏi tới chỉ dùn là cá muối đại prá nó không crop khăn you unclose đại tây ta này vô rọt tâyคนซ้ายก็บานเสธาไม่ไทยจ้องปลาอันระจิตตุบในกรรมตัวเลยตุ่มนอพรมแดนได้ตึกเนี่ยไงนี่ชมนั่งแต่เจยลงมาเรื่องนั้นชมนั่งแต่เจยลงมาเรื่องนั้นเอาไว้เด็กชมจ้องไอ้บองโอนเชียบของปี MOU เลขไซส์สมบูรณ์หรือกับ MOU ปีปอนมวยนี่ชมไอ้บองโอนโยนปีสำคัญเปียตีมวยคือ MOU ปีปอนมวยหรือ MOU เลยสายบุญให้นังปีอันระเชียตบในอย่างแต่หายจะบองโอนคลานะบองโอนจีปัญญวันมาจะนวลไอโยลเปียอ่อนนังปันได้ชมหมอสมรายเอาบองโอนจีปวดรอดนังสู้สลับบ่อยยังในเย้ปี MOU เลยสายสบุญหรือก็ MOU ปีปอนมวยคือในเย้ของปีการใบใจปรุงดันตึกเราเวียงกัมพูชีหนังไทยจะไปเส้นในขนมสมุทรเชื่อมวยนังพอไปย้อยในกราวบาดสมุทรจะไปเส้นในขนมน้ำบอลตรวจสีเขียวให้เรื่องนี้เบิกการมองแบบพยายามชนะไม่เบียดดอกสลายเบียดเจนยังเหมือนตอนในยัยดอกกดได้ยังยัยน้ำบอลตรวจสีเขียวสั้นน้ำบอลตรวจสีเขียวสั้นโดยเฉพาะบางคนโยนแล้วนะตำบลตรวจสีเขียวนั่นคือมีตำหงประมาณจะปีเมินประมวยปอนกิโลเมตรกระเรให้เกตเราบานเกเราเคยทาสมบัตินกรอมสมบัตินั่นอะเวียนเมียนอุสมันเมียนเปรย์เมียนไอต่างๆนั่นอะเวียนเมียนตำหงเกิดจะใส่ปลานั่นประมาณจะใบรอยปอนเลียนดอลลาร์ใบรอยปอนเลียนดอลลาร์เนี่ยบ่เส้นจากขนมการในกัมพูชีในไทยพร้อมเปลี่ยนคะแนนในขนมการดอสไลจีและขนาดเฟเพียกี้ใจคเนสมา50วิบาลมันเนี่ยมา150 ปอนด์เลี้ยนได้นะบ่อยใหญ่ปีไปจับบอลนี่มา150 ปอนด์เลี้ยนวิสมาหนึ่งตุ่มหมเศรษฐกิจพอขมายไปจับบอลนั่งใบตะบูนดองนะใบตะบูนดองหอยเปอร์เซ็นต์จากขนมการในโยมเอาบางประคายมันไตรเดชกาบางดับปรามชั้นเดินจังใบโยปนวิปรอดเลยใจปีตรวบบาดสมดมวยเปียมวยตีดแต่บางคนกูแต่สวายโยลคืออันตรายเชียตโตปนัยกรรมอันตรายเชียตโตปนัยกรรมนี่ในเย่อสมัยเต้าคือกายโยเรื่องราวเซงจีไปเสอาจจะลุกไปเพียกีแต่ดอกสลายใจยิ่งโยเต้าดอกสลายโดยปราบปรามโยนการอันตรายเชียตสมัยยังอุทธรณ์เยอะบางคนอุทธรณ์ท่าเหล่านี้เรื่องปรุงได้ขมายไทยแล้วยังใบใจจะปีไปชมเยี่ยนังสันชมเยี่ยแต่เรื่องปรุงได้ขมายไทยอุติฮอนะอุติฮอถ้าเบอร์เซนเชียรอไงนังไทยเวรมโลกผมเปลี่ยนได้เยอะสายสับเชียงกับไรเนี่ยได้คลาสน้องเวียนน้องน้ำบอลซอได้คลาสเวียนน้องได้กัมพูชีนะปัจจุบันดังทาเชียงสายกับไรนี่ตระบานไทยรมโลกผมเปลี่ยนเลยเจ้าอุตหะถ้าขมายท่ายืงกัมพูชีมันปราปะยุนกาทเวปีกี GBC JBC นั่งเต้ขมายหนึ่งโยเรื่องนี้เต้าตลาการราชีดหนึ่งโยเรื่องนี้เต้านะสอนกรมปรึกษาสอนสกองการสับจีดอันนั่งกี่หาวท่าขมายกับปงทวายเวออันราชีดโตปนัยกรรมปัญหาพรมได้เราเวียงกัมพูชีทางไทยโยแล้วนะอุทธรณ์มือเตียไทยรอไงนี่เชียยิมลุก MOU ไซส์สบุนได้เชีย MOU มวยคือปลาเมียนได้แต่เชีย MOU มวยได้
សម្រួលឲ្យកម្ពុជានិងថៃប្រើយន្តការទ្វេភាគីដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការភាគីទី3ទេមកដោះស្រាយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះថៃគេថាគេអត់ចង់ប្រើយន្តការទ្វេភាគីទេគេចង់លុបអាយន្តការទ្វេភាគីដែលជ្រកក្រោមស្លាក MOU ឆ្នាំ2001ហ្នឹងគេឈប់ចង់ប្រើអាហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងទៅដោះស្រាយនៅ UN clause ឬក៏រុញឲ្យទៅមានការកាត់សេចក្តីនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិតែម្ដងអាហ្នឹងយើងហៅថាថៃកំពុងតែធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មចំនួនព្រំដែនទឹកជាមួយនឹងកម្ពុជាទៅប្រើយន្តការអន្តរជាតិយល់អញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាអានេះដូចចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនឡើងវិញប៉ុន្តែគាត់ថាព្យាយាមផ្ដល់និយមន័យពាក្យដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចណាស្ដាប់ទៅវាបានយល់ទាំងអស់គ្នាបានយល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវពិនិត្យមើលចេះថៃវាយកអា MOU វាចង់លុប MOU ពី44នេះណាដើម្បីអីដើម្បីរុញទៅយន្តការអន្តរជាតិប៉ុន្តែមានបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍នេះហេតុអីបានថៃមិនយករឿង MOU លេខ43ហេតុអីបានថៃមិនព្យាយាមលុប MOU លេខ43ដែលជា MOU ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជានេះយកទៅអន្តរជាតិដោយសារថៃវាបានរំលោភបំពានដីយើងបានមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាសិនជាថៃរុញអានឹងទៅប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិឬក៏ធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មទំនាស់ព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជានៅពេលដែលកាត់សេចក្តីថៃអាចចាញ់អាចយកដីមកឲ្យកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងហើយថៃធ្វើចរិតមេមន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាជាពិសេសមិនព្យាយាមលុប MOU លេខ43ទេទន្ទឹមពេលនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ព្យាយាមប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដែលមិនដើរចេញអំពីការចរចាទ្វេភាគីឃើញទេដែលខ្ញុំហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រអង្គុយចាំគេហៅចរចាសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាកម្ពុជានឹងខ្លាចយន្តការអន្តរជាតិម្លេះជួយឆ្លើយគ្នាបងប្អូនថៃយកលុប MOU គម្រោងលុប MOU លេខ44ដើម្បីប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិសំណេររបស់លោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាគាំទ្រសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលមិនគាំទ្រការលុបនោះបែរជាមិននិយាយបើសិនជាខ្ញុំសំទោសបើសិនជាខ្ញុំណាកាលលើបើលោកឯងលុបអា MOU 44រឿងព្រំដែនសមុទ្រយកទៅឲ្យអន្តរជាតិដោះស្រាយអារឿងព្រំដែនគោកក៏ត្រូវយកទៅអន្តរជាតិដែរមិនបាច់ចរចាទ្វេភាគីទេបិទឈប់ចរចាឈប់ហើយប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនកុំឲ្យវាឈ្លានពានមកទៀតរុញឲ្យទៅជាកញ្ចប់ចឹងមកមើលទាំងអា44ទាំងអា43អា MOU 2001ដែលយើងហៅនៅស្រុកយើងនេះបើជ្រុលតែឲ្យក្រាន់បើអញ្ចឹងហើយរុញអា MOU 2001ទៀតទៅអន្តរជាតិឈប់បិទផ្លូវចរចាទ្វេភាគីមិនបាច់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលស្អីទៀតទេអានឹងបានវាសឿងអានឹងបានបង្ហាញមកពលរដ្ឋថាយើងកំពុងតែមានចេតនាក្នុងការការពារទឹកដីឥឡូវនេះនៅពេលដែលថៃរុញរឿងព្រំដែនសមុទ្រទៅអន្តរជាតិក៏រៀងមិនសូវក៏រៀងមិនគ្រប់គ្រងហើយមិនព្យាយាមនិយាយអំពីរឿងការលុប MOU លេខ43ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទៅទៀតមិនក៏ខ្លាចម្លេះខ្លាចអាយន្តការអន្តរជាតិម្លេះព្យាយាមឆ្លើយជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំនិយាយរឿងព្រំដែនហ្នឹងខ្ញុំរៀងតម្លើងសម្លេងតិចបងប្អូនសូមអធិស្ឋានហើយតែមិនស្រួលហ្នឹងមានប្រតិកម្មអីមកទៀតតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានបញ្ហាទេប្រតិកម្មទៅខ្ញុំនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់ដែលអាចយល់ខ្លះលើសពីបងប្អូនសាមញ្ញជនគ្រាន់តែចង់និយាយឲ្យបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាថា
ថាតើមានមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្លាចយន្តការអន្តរជាតិម្លេះបងប្អូនមានចាំហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំណាកាលពីមុនខ្ញុំមានបញ្ហាណាបែកធ្លាយសារជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកធម៌របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការតវ៉ារឿង CLV DTA សមាជិកគណៈបពប្រឆាំងដែលជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតវ៉ារឿង CLV DTA បានដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំបានលើកឡើងនៅចំណុចមួយថាដើម្បីបានកោះគុតមកវិញណាជាក្តីសម័យហើយនឹងបានតំបន់សម្បត្តិឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺកម្ពុជាត្រូវលុប MOU លេខ44ខ្ញុំនិយាយពេលនោះកាលពីឆ្នាំ2025ឆ្នាំ2024ណានៅពេលនោះខ្ញុំជាទីប្រឹក្សារបស់ណា KMD ដែលមានលោកជំទាវមួយសុខហួរជាប្រធានពេលនោះគាត់ហៅខ្ញុំទៅធ្វើជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសពេលនោះខ្ញុំរៀបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់អាយន្តការ CLV DTA នេះព្រោះវាជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ពេលនោះខ្ញុំក៏បានលើកឡើងក្រៅទៅពីយន្តការ CLV DTA ខ្ញុំក៏លើកឡើងអំពីរឿងកោះគុតដែរថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើកិច្ចការងាររឿង CLV DTA ជោគជ័យតាមយន្តការ1 2 3 4 5ក្រោយមកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដកមកជំហានលុបគម្រោងនឹងចេញយើងនឹងបោះជំហានទៅរករឿងកោះគុតមួយទៀតប៉ុន្តែចៃដន្យណាខ្ញុំត្រូវបានកំតិចក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់រឿង CLV DTA សូមស្ងាត់រឿងកោះគុតហ្នឹងមកឥឡូវហ្នឹងវាបផ្ទុះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំសម្ដីខ្លួនឯងថាវិជ្ជាបាយតែមួយគត់ដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដែនសមុទ្រហើយអាចនឹងឈានទៅដល់បានកោះគុតពាក់កណ្ដាលមកវិញគឺការលុប MOU លេខ44ឥឡូវនេះថៃជាអ្នកលុបដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំថាវាជាសំណាងណាស់ជាសំណាងណាស់បងប្អូនដែលយើងប្រឹងធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកើតឡើងដោយមិនបាច់ប្រឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលអត់ចង់ទៅប្រើយន្តការអន្តរជាតិទៀតវាមានរឿងស្អីកើតឡើងបងប្អូនមានរឿងអីបើយើងខ្លាចយន្តការអន្តរជាតិម្ល៉េះកន្លងមកយើងមិនដែលប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយើងមិនដែលប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីណានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់យើងមិនអាចទៅចរចាជាមួយចៅដើម្បីបានដឹកដីមកវិញទេវាអត់ទាន់មានឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រណាធ្វើចឹងទេយើងខ្មែរដែលទទួលបានជោគជ័យគឺយើងតែងតែប្រើប្រាស់ភាគីទី3ឬក៏យើងហៅថាយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីបានទឹកដីមកវិញសូម្បីតែប្រាសាទព្រះវិហារបើប្រើយន្តការទ្វេភាគីជាមួយថៃពេលនោះណាប្រាសាទព្រះវិហារថៃយកបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងប្រើយន្តការ ICJ ចម្លែករដ្ឋាភិបាលនេះហាក់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសន្និដ្ឋានទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ខ្លាចមិនខ្លាចទេរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចយន្តការអន្តរជាតិឬមិនខ្លាចអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំតាមដានរឿងនេះជិតស្និទ្ធណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលមួយនេះចាប់ផ្ដើមខ្លាចយន្តការអន្តរជាតិដែលជាយន្តការតែមួយគត់ដែលអាចរក្សាបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាបានបងប្អូនជួយគិតមើលបើជ្រុលតែថៃនាំរឿងលុប MOU លេខ44ណាបើខ្ញុំវិញណាខ្ញុំលុបអា43នឹងមួយទៀតហើយលុបអា44ហើយលុប43រុញរឿងនឹងទាំងអស់ទៅអន្តរជាតិកាត់នៅតុលាការត្រូវការពេលវេលាតិចប៉ុន្តែក៏ជាមូលហេតុដ៏សំខាន់ទៅប្រាប់ពលរដ្ឋដែរថាចាញ់ឬឈ្នះអាស្រ័យលើតុលាការអន្តរជាតិមិនមែនជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពហើយអានឹងបានវាលយ
dương nâu nâng nâu thuê phía kỳ nâng là o na đo srai khá nia chỉ nẹ chất khang là o đi miền mưu là hát ấy rứ cho chia là bạch nhông dây về riêng nó sẽ xa từ rồi thao bị ba lô hôn mà nay thay nâng bà thiênประสphía thao bà hai chia là bạch đó này bà hai là nó nâng bộ dương mình cho bà tê bà hai chia là bạch phò đó mê dột là xa thông thà lâu ní đó thưa rôn cho rôn lá ngoài lục ở mùi dú rôn nhà tàu là cam ra chiếc ruột rồi trong một chóp dương ai bà tô thái thà màu bị lúc ấy nè rôn tàu ta Campuchia trong là đo sài thuê phía kỳ ta phần lúc ấy đời xa khai cho đón chiết để dùng nông nông bật tế lúc ấy rồi như rương nâng tàu ăn ra chiết tàu là ca trong là ấy lâu bị cho một luôn ai như môi nông po rót đó chỉ môi nông po crom chiên để dùng trôi vào mà nè đăng đó rứ có chia là bay thì bò tây ta này vô ròn tây hồn sáng rứ có chia là bay thì bò lúc con mình này anh ấy nhom này giờ dùng để thua thế nào nhom men bật tô tháo bà hai chia rót hai ba nó mình cất cu ấy thế men chẳng ấy bạn là rom chúng bỏ khơi nằm nào mà trầm bắn nắng à chúng bị ngó đâm mấy bạn có khai cho nó cao ra chiên lên rứa có miên là bay FC nhà nắng giờ hoạt động này nó giờ hoạt động thế bạn ta ở quay được trong chia diêm rồi chùm lai chùm rập bom ôn được ngày này tiệt tôn từ năng thà một đo làm nào cá nó chùm dây trầm bắn nắng này dây thằng trầm ngày nắng á thà hai ấy ban chia dương hạ đôi chia riêng khai cho nó cao ra chiên khai thoái thay thơ on ra chiết tốt bên đây cam rương prum đan tức hai đấy bạn được khai nào ti mùi đó là trong suy diêm rồi ti mùi bờ sân chỉ không ca ở đây dương rung oi rương prum đan tức rồi viên thay hay nâng Campuchia tàu cắt sẽ cái đây nó không dun là cao ra chiết tam rồi UN close của UN close ta rung tàu UN close đó sai mình tránh cứ việc rồi tao là cái bùi gì là ca bom ca sao gì tao bùi nhé nhóm kết tha bà hai chia miên nè bà rom tha việc ai chỉ riêng đá tao đó prom đan tức rồi viên Campuchia nông Việt Nam hay chiến tao đó cá bẹ pon tao nâng có nè mình đã có xem thiết rùm từng có troll poพวกอนุสัญญาสนธิสัญญามาปอนบรอย8 ปรำฉบับผมเป็นเหมือนไทม์เรื่องพรมแดนจมูกเวียดนามชนะปีปอนปรำนี่เนาเมียนเรื่องเหมือนเตอร์ซองไซชานะให้เรื่องสนธิสัญญาอนุสัญญาได้โจหัตเลขาได้ไต่ตานยูโรนเรย์คนไซนะสัตไตเชียยุนการเฟเกีได้เพื่อเอาคำปุเชียเชียนตลอดการบัดบางโบราณพิตึกได้มาจำนวนvì ai miên nè bà rom chứ bà rom ta ế bà thay vô rương prom đan tức tâu Prao Yunaka ra chia thái cho dân xa rơ rương Việt Nam mà vinh tiền máu của Yunaka thuê phía kỳ nâng mơ tới đôi chia vừa oi pô rọt mình chứ bảo lo thế miền mình tơ song say rương bồn nạp hiệp tức đây chứ đó nè bà hái chuyện nè ai miền nè bà rom vì rương ca riêng đà rương này nó chia sẻ mặt cam không biết nè chia chầm lai mới được trong chia diếm tam rồi dạ ca thua ca son thang tí pì bà hai chia rồi thao bị ba lô hôn mà nát miền là rom thay dương nó vì ọt miền cái mùa ấy tiệt tê nó lơ tràn ra chia cùng tâu non từ cái điên đời xa ta rương scam online trâu ban làm break house Cambodia trâu ban Korea house chia ti krong cơ tự cam xây chân tới cái mơ dương nó không bị phục lô bài chấm bón ấy cái mơ Campuchia chia xong ta chia cơ tự co đó hay không biết là na cái trong một dây cho môi dương nên nó pe là dương thôi chẳng rứa cô lô khôn mà nay còn khai chẳng năng còn khai chẳng mơ tao dương không miên mục miên mọt ấy to tăng ấy nó không chào ra chia tới cây mùa dương về lẹ ấy nếu chia sầm chồng lái để chia ca son thán tí bảy rương muôi đại dương cất thà ai chiên tờ ca bật trán cứ tẹt tông tờ nâng
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនេះកំពុងតែត្រូវការថវិកាដើម្បីទប់កុំឲ្យមានការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្វើម៉េចជំរុញធ្វើម៉េចទាញផលប្រយោជន៍ពីបាតសមុទ្រនៅក្នុងនៅទល់មុខកោះគុតនឹងឲ្យលឿនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបានថវិកាខ្លះយកមកទប់អនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាពួកយើងឃើញណាកន្លងមកវាមានរបាយការណ៍ខ្លះគេនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងពឹងទៅលើចំណូលពី scam online ពីឧក្រិដ្ឋកម្ម online នេះប្រហែលជា 60% អាហ្នឹងជារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងឥឡូវនេះនៅពេលដែលអន្តរជាតិវាដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេករឿង scam នេះក៏ឃើញថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមណាចាត់ការឥឡូវនេះវាហួសអាសានវាតហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាត្រូវកំទេចបោះសម្អាត scam online ហ្នឹងឲ្យអស់មុនខែ4ឥឡូវខែ5ថ្ងៃទី3បើមិនថាយ៉ាងហោចណាក៏ឃើញថាដូចឃើញផុសផុលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងយើងក៏ឃើញថាវាចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពយើងមិននិយាយឲ្យវាអកតេពេកទេបើត្រឡប់មករឿងនេះវិញប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមួយនេះកំពុងតែត្រូវការថវិកាបន្ទាន់ឆាប់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានមិនមែនបន្ទាន់ពេកទេប៉ុន្តែគាត់ឆាប់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទប់ទល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅកម្ពុជាព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនព្រោះកាលពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបើប្រាក់ខែយឺត 2-3 ខែអាហ្នឹងពលរដ្ឋយល់បានណាមន្ត្រីរាជការយល់បានណាថាយើងវាទៅងើបចេញពីសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះតែมันមានបើកប្រាក់ខែมันមានប្រាក់ខែបើកឲ្យមន្ត្រីរាជការជាប់គ្នាតែ 3-4 ខែរឿងធំហ่ะរឿងធំហ่ะចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាមូលហេតុដែលចម្បងមែនទែនហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចឯងរឿងការខ្វះខាតថវិកានេះឯងណាដែលយើងអត់ព្រមយករឿងនេះទៅប្រើយន្តការអន្តរជាតិព្រោះយើងដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិត្រូវការពេលវេលាណាអញ្ចឹងអាទ្វេភាគីនេះលឿនទ្វេភាគីនេះលឿនត្រូវគ្នាតែរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីចរចាចែកផលប្រយោជន៍កាយប្រេងរួមគ្នាអាចបានហើយអំឡុងតែពិភពលោកកំពុងតែខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈចេះផងណាចឹងហើយអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានហើយវាអាចថាមានមូលហេតុផ្សេងទៀតណាមានមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលអាចជួយឆ្លើយទៅនឹងមូលហេតុដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះហាក់ដូចជាខ្លាចយន្តការអន្តរជាតិហ្នឹងគឺអាចមានមូលហេតុផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ហ្នឹងគឺមានមូលហេតុ3ធំនេះប៉ុន្តែក៏ត្រង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ឬក៏អ្នកស្ដាប់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតនោះសម្រាប់ខ្ញុំអត់ជឿលើយន្តការទ្វេភាគីទេឃើញទេវាសម្លុតយើងរហូតវាប្រមាថយើងរហូតបើបងប្អូនណាចេះភាសាថៃស្ដាប់ពួកថៃនិយាយស្ដាប់អ្នកវិភាគថៃនិយាយទោះបីវាឌៀលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយប៉ុន្តែវាឈឺក្បាលខ្ញុំដែរដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្មែរទោះបីជាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយប៉ុន្តែជនជាតិដទៃដែលឌៀលខ្មែរឌៀលមេដឹកនាំខ្មែរវាក្បាលខ្ញុំវាឈឺដែរដោយករណីជាក់ស្ដែងពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើណាចង់ជួបអនុทินនៅអំឡុងពេលប្រជុំអាស៊ានថ្ងៃទី6ទី7ទី8នេះណានៅទីក្រុងស៊ីប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនអនុทินថាអត់មានពេលជួបទេឃើញវាមើងងាយណាអ្នកនាំពាក្យរបស់កងទ័ពថៃដែលផ្ទុះអាវុធណា3-4 គ្រាប់ហ្នឹងគេថាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការដុតផាវបំភ័យកងទ័ពខ្មែរទៅកុំឲ្យកងទ័ពខ្មែរមកចង់តវ៉ារឿងដីនោះគេថាគេដុតផាវឃើញសម្ដីវាទេឬក៏ខ្ញុំហ្នឹងវាជាមនុស្សមិនមានគេហៅថាជាអ្នកនយោបាយឬក៏ជាមនុស្សដែលមិនចាស់ភាសានៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយទ្រាំនឹងការប្រមាថមិនបាន
ឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រជាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសាដែលអាចទ្រាំនឹងការប្រមាថរបស់អ្នកជិតខាងបានអានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែក៏ដោះស្រាយមិនឲ្យដើរលើសក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិមិនឲ្យដើរលើសក្របខ័ណ្ឌមនុស្សធម៌ដែរសរុបមកវិញណាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមេយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងប្រើប្រាស់ល្បិចមួយនេះជាល្បិចដែលទាញថៃបញ្ចូលទៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះខ្ញុំដេកសង្ឃឹមអញ្ចឹងទៅឬក៏អាចដុតធូបថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃឹមថានេះជាល្បិចនយោបាយទៅចុះជាល្បិចនយោបាយទៅចុះយើងចាំមើលព្រោះនៅពេលដែលថៃសម្រេចជាឯកតោភាគី 100% ឥឡូវហ្នឹងវាគ្រាន់តែ20យើងសិនទេឬក៏វាធ្វើមែនទែនមិនដឹងទេប៉ុន្តែចាំមើល